Okay, welcome back to our class after the break. Okay, so we can attach the file and we can start it again. Okay, I think you can see now. Okay, so 17 to 20 is completed. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. Section 3. You will hear a textile design student called Jim discussing his project on using natural dyes for coloring fabrics with his tutor. First, you have some time. আচ্ছা, এখানে একটু আমি অ্যাড করি, সেটা হচ্ছে যে এখন যদি বলবেন, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা প্রজেক্টে কিভাবে ফেব্রিকের উপরে ন্যাচারাল ডাই, ডাই মানে তো কালার, আমরা সবাই জানি। সো Now listen carefully and answer questions. আচ্ছা, মানে ন্যাচারাল ডাইটা কিভাবে ইউজ করা যায়, সো তার উপরে একটা টু পার্টি কনভারসেশন, হ্যাঁ, টু পার্টিস। ওকে, সো আপনারা একটু খেয়াল করেন। 21 to 24. Okay, Jim, you wanted to see me about your textile design project. That's right. I've been looking at how a range of natural dyes can be used to colour fabrics like cotton and wool. Why did you choose that topic? Well, I got a lot of useful ideas from the museum, at that exhibition of textiles. But I've always been interested in anything to do with colour. Years ago, I went to a carpet shop with my parents when we were on holiday in Turkey, and I remember all the amazing colours. They might not all have been natural dyes. Maybe not, but for the project, I decided to follow it up. And I found a great book about a botanic garden in California that specializes in plants used for dyes. Okay, so in your project, you had to include a practical investigation. Yeah, at first I couldn't decide on my variables. I was going to just look at one type of fiber, for example, like cotton. And see how different types of dyes affected it? Yes. Then I decided to include others as well. So I looked at cotton and wool and nylon. With just one type of dye? Various types, including some that weren't natural for comparison. Okay. So I did the experiments last week. I used some ready-made natural dyes. I found a website which supplied them. They came in just a few days, but I also made some of my own. That must have taken quite a bit of time. Yes. I thought it'd just be a matter of a teaspoon or so of dye, and actually that wasn't the case at all. Like, I was using one vegetable, a beetroot, for a red dye, and I had to chop up a whole pile of it. So it all took longer than I'd expected. One possibility is to use food colorings. I did use one. That was a yellow dye, an artificial one. Tartrazine? Yeah, I used it on cotton first. It came out a great colour. But when I rinsed the material, the colour just washed away. I'd been going to try it out on nylon, but I abandoned that idea. Were you worried about health issues? I thought if it's illegal food colouring, it must be safe. Well, it can occasionally cause allergic reactions, I believe. ওকে, সো আমরা আবার শুনবো, কারণ এই পার্টটা সবচেয়ে ডিফিকাল্ট বলা যায়। এই পার্টটা মানে একদম ডিরেক্টলি আনসার কোনোটা একদমই নাই। সো একটু আমরা আবার শুনতে হবে সবাই, হ্যাঁ। মানে আনসার যদি আপনারা পেয়ে থাকেন, কিপ ইট ইন ইউর সাইড, আমরা আবার একটু শুনবো। Some that স্যার weren't আপনি যে natural. কনভারসেশনটা স্যার আপনি যে কনভারসেশনটা শোনাচ্ছেন এর ভিতর কি হচ্ছে 21 থেকে 24 সবগুলোর অ্যান্সারই বের করতে হবে নাকি শুধু 21? না, 21 থেকে 24 সবগুলোই। এবং আমরা একটু কোশ্চেন গুলোতে একটু যাই। কোশ্চেন গুলো একটু না মানে অ্যানালাইজ করলে আমরা, যেহেতু এটা একটু ডিফিকাল্ট পার্ট, আমরা কোশ্চেন গুলো একটু আলোচনা করতে হবে। সো আচ্ছা, এই সেকশন শুরু হওয়ার আগে কি স্যার আমরা সময় পাবো কোশ্চেন গুলো দেখার মতো, যেমন আগের গুলাতে 20 সেকেন্ড করে সময় পাচ্ছিলাম? এক্স্যাক্টলি 20 সেকেন্ড অবশ্যই আপনি সময় পাবেন, এবং 20 সেকেন্ডের মধ্যেই ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য
কিওয়ার্ডস কিওয়ার্ডস গুলো আপনাকে একটু মাথায় নিয়ে যেতে হবে, বিশেষ করে আপনার কোশ্চেন গুলো অবশ্যই আপনাকে ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু অল দ্য কোশ্চেন্স। তো কোশ্চেন্স গুলো দেওয়ার পরে আপনাকে যতটুকু সময়, এই সময়ের মধ্যে যদি আপনি আনসার গুলো যদি একটু গো থ্রু করতে পারেন তাহলে তো অবশ্যই খুব ভালো। যদি এমন হয়, স্যার যখন অডিওটা প্লে করা হবে তখন কি অ্যান্সার শিটটা আমার হাতে থাকবে? হ্যাঁ, আপনি কোশ্চেনের উপরেই আপনার অ্যান্সারটা দিতে হবে, এবং ইউল হ্যাভ রিমেনিং 10 মিনিটস রিমেনিং আফটার দ্য মানে সেশন, মানে এক্সাম সেশনের পরে আপনাকে 10 মিনিট সময় দেওয়া হবে টু ট্রান্সফার ইউর আনসার্স। আপনাকে অ্যাডিশনাল 10 মিনিটস দেওয়া হবে, সো সমস্যা নেই। আপনি কোশ্চেনের পেপার উপরে আপনার আনসারগুলো দিয়ে যাবেন। আর ওই 20 সেকেন্ডের মধ্যে আমি বলবো, যদি আপনি সবগুলো কোশ্চেন তো অবশ্যই আপনাকে গো থ্রু করতে হবে, এবং আনসারগুলো যদি সম্ভব হয়, এমন হলো 4টার মধ্যে আপনি 2টা আনসার আপনি ভালোভাবে দেখলেন, দ্যাটস অলসো গুড। ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন? সবগুলো আনসার আপনার তো 20 সেকেন্ডের মধ্যে আপনি যেতে পারবেন না। হ্যাঁ, যদি আপনি 21 এবং 20-এর এই 6টা আনসারের মধ্যে দিয়ে আপনি গোথ্রু করেন তাহলে কিন্তু আপনার লাভ আছে। হ্যাঁ, সো এখানে যেহেতু টাইম ম্যানেজমেন্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, সো আপনাদের আবার একটু খেয়াল করি। এটা একটু ডিফিকাল্ট আপনার, তবে এর ভিতরে হিন্টস আছে। হ্যাঁ, আমরা যেগুলো দেখছি। Comparison. Okay. ও তার আগে আমি বলে নিই যে, আবার বলি যে এটা একটা প্রজেক্ট অন ইউজিং ন্যাচারাল ডাইস টু কালার ফেব্রিক্স। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে, এই প্রজেক্টটা হচ্ছে এরকম যে এখানে ন্যাচারাল ডাই, ন্যাচারাল যে কালার গুলো ফেব্রিকের উপরে ইউজ করা যায় কিনা। হ্যাঁ, এই জন্য তারা একটা মানে ইয়ে করছে, মানে একটা এক্সপেরিমেন্ট বলতে পারেন, বা প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হয়েছে। তাহলে প্রতিটা ন্যাচারাল কালারের কি কি ইফেক্ট আছে সেগুলো তারা পজিটিভ নেগেটিভ সবকিছু আলোচনা করছে। দ্যাটস অল, মানে এটাই হচ্ছে মেইন জিনিস। হ্যাঁ, আপনি বুঝতে পারবেন হোয়াট ফার্স্ট ইন্সপায়ার্ড জিম টু চুজ দ্য প্রজেক্ট। জিমকে কোন জিনিসটা ট্রিগার করেছে এই প্রজেক্টটা হাতে নেওয়ার জন্য। ঠিক আছে, এটা আপনাকে প্রথমে খেয়াল করতে হবে একদম ফার্স্ট। হোয়াট ফার্স্ট ইন্সপায়ার্ড জিম টু চুজ দিস প্রজেক্ট, মানে জিমকে কোন জিনিসটা ট্রিগার করেছে। আচ্ছা, তারপরে কোশ্চেনটা ছিল, জিম ইভেন্চুয়ালি ডিসাইডেড টু ডু আ প্র্যাকটিক্যাল ইনভেস্টিগেশন হুইচ ইনভলভ। জিম পরবর্তী ফাইনালি যেটা হলো যে একটা প্র্যাকটিক্যাল ইনভেস্টিগেশন সে নিজে থেকে করলো, একটা ইনভেস্টিগেশন এক্সামিনেশন হোয়াট এভার ইট ইজ, আপনি হয়তো বা সিমিলার ওয়ার্ড পেতে পারেন। আচ্ছা, কি তাহলে কোশ্চেনটা ছিল এরকম, জিম কি ডিসাইড করলো, ইভেন্চুয়ালি ডিসাইডেড টু ডু এ প্র্যাকটিক্যাল ইনভেস্টিগেশন হুইচ ইনভলভ, যার মধ্যে ইনভলভ ছিল কি এগুলো, যার ভিতরে যে কোনো একটা ইনভলভ ছিল। আচ্ছা, কারণ সে একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিল, ইনভেস্টিগেট করেছিল, এটা খেয়াল রাখবেন 22 নম্বর কোশ্চেনে। 23 নম্বর কোশ্চেনে, when হ্যাঁ। doing when doing his experiments Jim was surprised। এই দেখেন, যখন এক্সপেরিমেন্ট যখন জিম করছিল তখন সে কোন একটা বিষয় থেকে একটু সারপ্রাইজড হয়েছিল। খেয়াল করবেন সারপ্রাইজ শব্দটা কিন্তু সেখানে থাকবে না, কিন্তু তার কথার টোনে আপনাকে বুঝতে হবে জিম আসলে একটু মানে এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্ট নিয়ে একটু অবাক হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সেখানে আপনাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। আর নাম্বার 24, যে হোয়াট প্রবলেম ডিড জিম হ্যাভ উইথ ইউজিং টার্টাজিন অ্যাজ ফেব্রিক ডাই। টার্টাজিন নামে একটা ফেব্রিক যখন সে, সরি, টার্টাজিন নামে একটা ম্যাটেরিয়াল যখন ইউজ করতে যাচ্ছিল তখন জিমের কি প্রবলেম জিম ফেস করেছে, এই 4টা জিনিস। হ্যাঁ, এই 4টা জিনিস মাথায় নিয়ে আমরা আবার শুনি, আমরা অ্যান্সারটা এর মধ্যে পেয়ে যাবো। Interested in anything to do with color. Okay, Jim. You wanted to To 24. see me about your textile design. এখন শুরু হচ্ছে। Okay, Jim. You wanted to see me about your textile design project. That's right. I've been looking at how a range of natural dyes can be used to colour fabrics like cotton and wool. Why did you choose that topic? Well, I got a lot of useful ideas from the museum, at that exhibition of textiles. But I've always been interested in anything to do with colour. Years ago, I went to a carpet shop with my parents when we were on holiday in Turkey, and I remember all the amazing colours. They might not all have been natural dyes. আচ্ছা, এখানে কি আপনার 21 নম্বরের উত্তরটা পাচ্ছেন? মানে সি ইজি আছে। জি স্যার। সো কি হতে পারে, which one would be the answer? সি, সি নাম্বার স্যার, সি আমার মনে হচ্ছে। এক্স্যাক্টলি, এটা একটা ইজিয়ার ছিল। মানে সে একটা মিউজিয়ামে গিয়েছিল এবং সেখানে একটা মানে একটা হলিডেতেই কার্পেট শো ছিল, কার্পেটে দেখে তখন তার মাথায় এটা চলে আসে। আচ্ছা, ফাইন। সো তারপরটা হচ্ছে জিম ইভেন্ট। 22 অ্যান্সার কি এর মধ্যে চলে আসছে স্যার?
না না, 22 আনসার হবে, মানে এখানে ইয়েতে মানে সিকোয়েন্স ফলো করছে, so সমস্যা নেই। এখন এখন যেটা শুরু হবে সেটা 22 নাম্বার দিয়ে। Maybe not. But for the project, I decided to follow it up. And I found a great book about a botanic garden in California that specializes in plants used for dyes. Okay. So in your project, you had to include a practical investigation. Yeah. At first, I couldn't. এখন দেখেন, এটা 22 নাম্বারটা সবচেয়ে, আমি মনে হয় সবচেয়ে টাফেস্ট কোশ্চেন হতে পারে, যে জিম ইভেঞ্চুয়ালি ডিসাইডেড টু ডু এ প্র্যাকটিক্যাল ইনভেস্টিগেশন হুইচ ইনভলভ। এখানে আপনি একটু শুনেন, হ্যাঁ, একটু খেয়াল করুন সবাই, দেখেন। Couldn't decide on my variables. I was going to just look at one type of fiber, for example, like cotton. And see how different types of dyes affected it. Yes. Then I decided to include others as well. So I looked at cotton and wool and nylon. With just one type of dye. Various types, including some that weren't natural for comparison. Okay. So I did the experiments last week. I used some ready-made natural dyes. অলরেডি এখানে অ্যান্সার চলে আসছে, আমরা কি আবার শুনবো? স্যার বি মনে হচ্ছে আমার। নাম্বার হবে কি? আচ্ছা, বি। এইটা সবচেয়ে আমি বললাম না সবচেয়ে টাফেস্ট কোশ্চেন ছিল, কারণ হচ্ছে এখানে ডিরেক্টলি কিছুই বলা নাই। মানে এখানে দেখেন, এত কনফিউজ করে ফেলছে এই কোশ্চেনের উত্তরে। এখানে প্রথমে বলছে যে ইউজিং আ রেঞ্জ অফ ডাইস উইথ ডিফারেন্ট ফাইবার্স, অ্যাপ্লাইং ডিফারেন্ট ডাইস টু ওয়ান টাইপ অফ ফাইবার, টেস্টিং ওয়ান ডাই অ্যান্ড রেঞ্জ অফ ফাইবার্স। মানে এখানে আবার আপনি শুনলে মনে হয় ক্লিয়ার হবে। আমি আরেকবার একটু প্লে করে দেখি। At first, I couldn't decide on my variables. The great book about a botanic garden in California that specializes in plants used for dyes. Okay. So in your project, you had to include a practical investigation. Yeah. At first, I couldn't decide on my variables. I was going to just look at one type of fiber, for example, like cotton. And see how different types of dyes affected it. Yes. Then I decided to include others as well. So I looked at cotton and wool and nylon. With just one type of dye. Various types, including some that weren't natural for comparison. Okay. So I did the experiments last. আচ্ছা, এখানে খেয়াল করতে পারছেন, মানে ডিফারেন্ট টাইপ অফ, মানে যেটা হচ্ছে এখানে ডিফারেন্ট কথাটা দুই জায়গায় আছে। কারণ উনি শুরুতে যেটা বলছিল, শুরুতে উনি চাচ্ছিল যে স্যার বি নাম্বার যেটা হবে সেইটা, হ্যাঁ, কিন্তু পরে উনি ওটা চেঞ্জ করছে আর কি। চেঞ্জ করছে, শুনে যেটা এক্স্যাক্টলি মনে, হ্যাঁ, আমার তো এক্স্যাক্টলি। মনে হচ্ছিল স্যার এখন এ নাম্বার হবে সম্ভবত। ওকে, হ্যাঁ, ইয়েস, দ্য আনসার ইজ দ্য রাইট। ওকে, সো সজীব ভাই বলছেন না? হুম, সো জি ইয়ে স্যার। দ্য টাফেস্ট কোশ্চেন আই থিঙ্ক। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। প্রথমে সে আপনাকে বলবে যে বি নাম্বারটা মানে ডিফারেন্ট ডাইস টু ওয়ান টাইপ অফ ফাইবার, বাট পরে সে মানে বলছে যে ভ্যারিয়াস। আপনি কথাটা খেয়াল করছেন কিনা, ভেরিয়াস, ভেরিয়াস কথাটা সে বলছে। মানে এখানে একটু রেফারেন্স করছে, ডিফারেন্ট কথাও আছে কিন্তু বির ক্ষেত্রে। আর ভেরিয়াসটা হবে হচ্ছে ইউজিং আ রেঞ্জ অফ ডাইস উইথ ভেরিয়াস ফেব্রিক্স, মানে আহ, বিভিন্ন ভেরিয়াস ফাইবার। হুম, ভেরিয়াস ফাইবার। আচ্ছা, দাঁড়ান। সো আপনার অ্যান্সার কি ছিল? হ্যাঁ, সজীব ভাই, আপনার অ্যান্সারটা কি ছিল? এস, এস স্যার, ইউজিং এ রেঞ্জ অফ ডাইস উইথ ডিফারেন্ট ফাইবার্স। এ ছিল না? আচ্ছা, আর আর কারো জি। আর কারো কোনো ইয়ে অবজারভেশন আছে, একটু বলেন তো। না, আমার মনে হচ্ছে বি। আচ্ছা, বিটা, বিটা মানে খুবই কাছাকাছি যায়, হ্যাঁ, বিটা হতে পারে। আর কারো কোনো অবজারভেশন? টিল নাও আই এম বি। বি না? আচ্ছা, হ্যাঁ, এই জন্যই মানে কনফিউজিং ছিল। অবশ্যই এ হবে। হুম, কারণ হচ্ছে ওই যে ভেরিয়াস কথাটা আপনার যদি আবার শোনেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন ভেরিয়াস কথাটা সে বলছে। মানে রেঞ্জ অফ ডাইস, ইউজিং রেঞ্জ অফ ডাইস মানে একটা রেঞ্জ, বেশ কয়েক ধরনের কালার মানে ইউজ করেছে উইথ ডিফারেন্ট ফাইবার্স, বিভিন্ন ফাইবারের উপর তারা ইউজ করেছে। এবং ভেরিয়াস কথাটা সে উল্লেখ করছে, ভেরিয়াস ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, ভেরিয়াস ডিফারেন্ট মানে তারা হচ্ছে এইখানে প্যারাফ্রেজিং করেছে ভেরিয়াস। এখানে একটু মানে ধরতে কষ্ট হয়, বাট এটা ভেরিয়াসটি হবে, ভেরিয়াস থেকে ওরা ডিফারেন্ট, এভাবে আপনি প্যারাফ্রেজ করে বুঝতে হবে আর কি। আমরা কি এটা আবার শুনবো? আরেকবার শুনতে চাই। আরেকবার শুনি, এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ।
Okay, Jim, you wanted to see me about your textile design project. That's right. I've been looking at how a range of natural dyes can be used to colour fabrics like cotton and wool. Why did you choose that topic? Well, I got a lot of useful ideas from the museum, at that exhibition of textiles. But I've always been interested in anything to do with colour. Years ago, I went to a carpet shop with my parents when we were on holiday in Turkey, and I remember all the amazing colours. They might not all have been natural dyes. Maybe not, but for the project, I decided to follow it up. And I found a great book about a botanic garden in California that specializes in plants used for dyes. Okay, so in your project, you had to include a practical investigation. Yeah, at first I couldn't decide on my variables. I was going to just look at one type of fiber, for example, like cotton. And see how different types of dyes affected it? Yes. Then I decided to include others as well. So I looked at cotton and wool and nylon. With just one type of dye? Various types. এখন ঠিক আছে, প্রথমে কিন্তু সে মানে কটনেই ছিলে, কটনে মানে ফিক্স করেছিল, বাট পরে কিন্তু সে চলে হুম হুম গেছে, হুম হ্যাঁ, উলেও চলে গেছে, নাইলনে চলে গেছে, ঠিক আছে। তো ভ্যারিয়াস টাইপস অফ হুম ডাইস ইন ভ্যারিয়াস টাইপস অফ ফেব্রিক্স, দ্যাটস রাইট। ঠিক আছে। এখন সবাই লিঙ্ক করতে বুঝতে পারবে? পেরেছি। হ্যাঁ, এটাই আর কি। Clear. আপনার প্রথমবার শোনাতে কিন্তু এই জিনিসটা অনেক সময় মাথা থেকে মানে স্কিপ করে যেতে পারে। তো এটাই আর কি, যে ওরা ওই ভেরিয়াস বা এই কিওয়ার্ড দিয়ে আসলে কি ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আমরা তো স্যার এখানে তো আমরা ডাবল পাস শুনতে পারছি, পারছি বাট না আসলে। এক্সাম হলে বলতে এক্স্যাক্টলি, পারবো এই না। জন্য আমার আমার এটা হচ্ছে কিওয়ার্ড দিয়ে আপনাকে এই ধরনের সেকশন 3-তে বা সেকশন 4-এ যে কোনো একটা পার্ট খুব টাফার, মানে টাফার হবে ডেফিনেটলি। সো যেমন এখানে সেকশন 3টা টাফার, সেকশন 4টা কিন্তু মানে ইজিয়ার। সো সেকশন 3-তে আপনাকে তখন কিওয়ার্ড গুলো একটু কিওয়ার্ডের সাথে ম্যাচ করে আপনাকে অ্যান্সারটা দিতে হবে, যদি আপনি সরাসরি অ্যান্সারটা না পান। হুম, মানে এখানে সজীব ভাই প্রথমে মানে অ্যান্সারটা প্রথম দিকেই মানে দিতে পারছেন না, আচ্ছা ফাইন। আচ্ছা, তাহলে আমরা নেক্সট 23-তে চলে যাচ্ছি। মানে এখানে এই কিছু কিছু কোশ্চেন থাকবেই, যে আইএলটিএস লিসেনিং এ হোক বা যেটাই হোক, কয়েকটা কোশ্চেন থাকে, 2-3টা কোশ্চেন থাকবে, এগুলোতে আসলে মানে আপনি পারবেন, বাট ইফ ইউ হ্যাভ গিভেন দা মানে সাফিসিয়েন্ট টাইম, এনাফ টাইম যদি থাকে তাহলে আপনি পারবেন। কিন্তু ওই যে ওই সময় মাঝখানে যদি আপনি অ্যান্সার করতে হয়, অ্যান্সার করতেই হবে। সো আপনাকে তখন কিওয়ার্ড সার্চ করে বা কিওয়ার্ডের সাথে ম্যাচ করে আপনার প্যারাফ্রেজ করে বা সিমিলার ওয়ার্ড ধরে ধরে তখন অ্যান্সারটা করতে হবে। আচ্ছা, আমরা 23-তে চলে যাচ্ছি। Including some that weren't natural for comparison. Okay. So I did the experiments last week. I used some ready-made natural dyes. I found a website which supplied them. They came in just a few days, but I also made some of my own. That must have taken quite a bit of time. Yes. I thought it'd just be a matter of a teaspoon or so of dye, and actually that wasn't the case at all. Like, I was using one vegetable, a beetroot, for a red dye, and I had to chop up a whole pile of it. So it all took longer than I'd expected. One possibility is to use food colorings. I did use one. That was a yellow dye, an artificial one. Tartrazine. Yeah, ওকে, এটা তো টার্টেজিনটা হচ্ছে 24-এ, হ্যাঁ। সো আমরা কিন্তু এখন অলরেডি মানে চলে আসছি। সো যখন এক্সপেরিমেন্ট করছিল, ওয়েন ডুইং হিজ এক্সপেরিমেন্টস, জিম ওয়াজ সারপ্রাইজড। সারপ্রাইজ শব্দটা এখানে কোথাও উল্লেখ নাই, মানে সারপ্রাইজের কাছাকাছি শব্দ কিন্তু নাই, হ্যাঁ। বাট জিম একটু অবাক মানে হয়েছিল কি জানার বিষয়ে এটা। আবার কিন্তু এখানে কিন্তু ওই সারপ্রাইজের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই। আপনি এখানে খেয়াল করতে হবে একটা মিনিং অনুযায়ী, এখানে মিনিং মানে এখানে একটু ট্রিক অ্যাপ্লাই করে উত্তরটা আপনার বের করতে হবে। জিম আবার একটু শুনবো আমরা আরেকবার, তারপরে আনসার দেবো। I thought it'd just be a matter of a teaspoon or so of dye, and actually that wasn't the case at all. Like, I was using one vegetable, a beetroot, for a red dye, and I had to chop up a whole pile of it. So it all took longer than I'd expected. One possibility is to use food colorings. I did use one. That was a yellow dye, an artificial one. Tartrazine. আচ্ছা, এখানে আমি কেউ কেউ বলতে পারেন যে আসলে কি ছিল? সে কি, নাম্বার বি। দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ডাইস ওয়ার ওয়াইডলি অ্যাভেলেবল অন দ্য ইন্টারনেট। আচ্ছা, আর কেউ? স্যার আমি এতটা বুঝতে পারি নাই, তবে টাইমের কথা একটা উল্লেখ ছিল, সেই জায়গা থেকে সি মনে হচ্ছে আর কি, বাট আচ্ছা, আমি এটা বুঝতে পারি না আসলে। মানে সে কি নিয়েছিল, সে চপ করলো, বিটরুটটা চপ করছিল, এটা সবাই কি খেয়াল করছেন? বিটরুট, হ্যাঁ হ্যাঁ। বিটরুটে চপ করছিল। আচ্ছা,
হি চপ সাম বিটরুটস, এবং বিটরুট চপ করার একটা ফাইন্ডিং তার ছিল। ফাইন্ডিংটা আমার মনে নাই, মনে রাখার দরকারও নাই। সবকিছু মনে রাখতে গেলে আপনার পারবেন না। আচ্ছা, বিটরুট চপ করার, বিটরুটটা কি? এটা কিন্তু ন্যাচারাল। ন্যাচারাল এক্স্যাক্টলি, ফুড কালার, ন্যাচারাল, হ্যাঁ। ফ্রুট কালার, হ্যাঁ, সরি ওটা ফ্রুট না, ওটা ভেজিটেবল। ভেজিটেবল, বাট এরপরে এটা টার্টাজিনে চলে গেছে। টার্টাজিনটা কিন্তু আসলে মানে ফুড টাইপের কিছু না। টার্টাজিনটা হচ্ছে মানে সম্ভবত মানে একটা কেমিক্যাল কিছু, হোয়াটএভার। সো বিটরুট ইজ ন্যাচারাল, সো হাউ মাচ ন্যাচারাল ম্যাটেরিয়াল ওয়াজ নিডেড টু মেক দ্য ডাই? টু মেক দ্য ডাই। হ্যাঁ, মানে এখানে ন্যাচারাল ধরে আপনাকে উত্তর দিতে হবে। ন্যাচারাল, সে চপ করে সে কিছু একটা ফাইন্ডিং পাইলো, বাট হাউ মাচ ন্যাচারাল ম্যাটেরিয়াল ওয়াজ নিডেড টু মেক দ্য ডাই, মানে এটা আনসারটা এভাবেই যাবে। মানে এখানে আর কোনো মানে ওয়ে নাই বের করার, কারণ সে বলছে যে হ্যাঁ আমি কিছু একটা বিটরুটকে নিয়ে চপ করে তারপরে আমি ট্রাই করে দেখলাম যে সেখানকার কিছু ফাইন্ডিং আছে, বাট দ্যাটস অল। এখানে আর কিছুই আপনার হাতে নাই। এখানে এখানে আপনার উত্তর দিতে হলে আপনার দেখতে হবে আর কি আছে। ওকে, ন্যাচারাল, বিটরুটটা যেহেতু ন্যাচারাল, ন্যাচারাল কথাটা এখানে আছে, সো এটা এ হবে। আচ্ছা, এরপরে আসলে জাস্ট হোয়াট প্রবলেম ডিড জিম হ্যাভ উইথ দ্য ইউজিং টার্টাজিন অ্যাজ ফেব্রিক ডাই? টার্টাজিনটা সম্ভবত একটা কেমিক্যাল আইটেম, হ্যাঁ, তারপর আমরা দেখছি। I did use one. That was a yellow dye, an artificial one. Tartrazine? Yeah, I used it on cotton first. It came out a great colour. But when I rinsed the material, the colour just washed away. I'd been going to try it out on nylon, but I abandoned that idea. Were you worried about health issues? I thought if it's illegal food colouring, it must be safe. Well, it can occasionally cause allergic reactions, I believe. আচ্ছা, তাহলে স্যার 24। এটা এ নাম্বার হবে। আচ্ছা, ইট কজড স্লাইট অ্যালার্জিক রিয়াকশন। না, এই নাম্বারটা হবে না, আমি এটা বলে দিলাম। আম, এইখানে অ্যালার্জিক রিয়াকশনের কথাটা আপনাকে কনফিউজ করার জন্য মানে বলা হয়েছে লাস্টের দিকে। উত্তর কিন্তু আগেই আছে। আচ্ছা, আরেকবার শুনলে আপনার একটু ক্লিয়ার হবে। But I abandoned that idea. Wash on cotton first. Activity is to use food colorings. It took longer than I'd expected. One possibility is to use food colorings. I did use one. মানে ফুড কালারিং মিন্স হচ্ছে এটা কেমিক্যাল একটা কিছু, ফুড কালারিং এটা কেমিক্যাল, মানে এটা ন্যাচারাল কিছু না। আচ্ছা, That was a yellow dye, an artificial one. Tartrazine? Yeah, I used it on cotton first. It came out a great colour. But when I rinsed the material, the colour just washed away. I'd been going to try it out on nylon, but I abandoned that idea. Were you worried about health issues? I thought if it's illegal food colouring, it must be safe. Well, it can occasionally cause allergic reactions, I believe. আচ্ছা, এখানে যেটা আগে বললাম, এটা কিন্তু এখানে প্রথমে কি করলো সে, প্রথমে একদম প্রথম উত্তরটা দেওয়া আছে। সে প্রথমে কি বললো যে এই টার্টাজিনটা একটা সম্ভবত কটনে সে অ্যাপ্লাই করেছিল না, কটন সম্ভবত, কটন ফেব্রিকে, তাই না? বি হবে। সরি, বি বললেন না? ঠিক। ইয়েস, ইট ওয়াজ নট পার্মানেন্ট ড্রাই অন কটন বিকজ উনি ওটা ওয়াশ করার পর ওটা উঠে গিয়েছে। উঠে গেছে, ওয়াশড অ্যাওয়ে। আচ্ছা, এবং আরেকটা দুইটা হিন্টস এখানে আছে। নাম্বার ওয়ান, সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার কটনের উপর সে দিয়েছিল, খেয়াল করবেন প্রথম। এবং দ্বিতীয় মেইন কি এটা হচ্ছে, এটা মানে হিন্টসটা হচ্ছে যে এটা ওয়াশড অ্যাওয়ে, খুব দ্রুত ওয়াশ হয়ে গেছে। যদিও এটা খুব ভালো ছিল, খুব সুন্দর একটা কালার ছিল, বাট দ্রুত ওয়াশ করার পরে দ্রুত চলে গেছে। সো এটা মানে প্রবলেম ছিল। এই প্রবলেম দেখেন, হোয়াট প্রবলেম ডিড জিম হ্যাভ? জিমের কি প্রবলেম ছিল? তারপরে যে কথাগুলো অ্যালার্জিক রিয়াকশন, জিমের কোনো প্রবলেম, ইট কস্ট লাইক, এটা এটা এখানে আপনাকে শুধু কনফিউজ করার জন্য বলছে। হ্যাঁ, হোয়াট প্রবলেম ডিড জিম হ্যাভ দ্য ইউজিং টার্টাজিন অ্যাজ এ ফেব্রিক ডাই? হ্যাঁ, তো সেখানে মেইন সমস্যাটাই হচ্ছে জিম যে, কিন্তু এটা ফেস করে নাই, জিম হ্যাঁ, এটা ফেস করে নাই, এটা হইতে পারে বলে সাজেস্ট করেছে। সাজেস্ট করেছে, হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। সো এটা এটা হচ্ছে 24 চলে গেল। That was, and I had to chop up. Activity is to use food colorings. I did use one. That was a yellow dye, an artificial one. Tartrazine? Yeah, material, the colour just washed away. I'd been going to try it out on nylon, but I abandoned that idea. Were you worried about health issues? I thought if it's illegal food colouring, it must. You have some time. ওকে, তাহলে এটা শেষ হয়ে গেল। এখন Before 25। you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30. আচ্ছা, এখানে আমি একটু এক্সপ্লেন করে দিই। আচ্ছা, what problem is identified with each of the
ফলোইং ন্যাচারাল ডাইস, মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি জিম ট্রাই করতেছে বারবার হোয়াট ইজ দ্যার ইজ সাম ন্যাচারাল ডাইস, সে আসলে মানে ন্যাচারাল ডাই গুলোতে বারবার সে এক্সপেরিমেন্ট করছে। এই ন্যাচারাল ডাই এক্সপেরিমেন্ট করতে যে জিম ইজ মানে ফাইন্ডিং সাম প্রবলেমস, মানে দ্যাট ইজ জিম বারবার সমস্যা ফেস করছে, এবং সেখানে ন্যাচারাল যেগুলো দেখেন 25 থেকে 30 পর্যন্ত নাম্বার পর্যন্ত সব এখানে কিছু ন্যাচারাল ডাই কথা বলা হয়েছে। মেটাল অক্সাইডটা একটা ন্যাচারাল ডাই, সেটা আমরা পরে দেখবো আর কি, কেন ন্যাচারাল ডাই। আচ্ছা, এখানে সবগুলো ন্যাচারাল ডাইতে কি কি প্রবলেম হয়েছিল, ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড ইট ইন দ্য লেফট সাইড, দ্যাট ইজ A to H। আপনাকে এখানে জাস্ট 25-এর জায়গায় যদি এ হয় তাহলে এ লিখবেন, বি হয় বি লিখবেন, এরকম আর কি। হ্যাঁ, এখন সবাই রেডি? আপনার একটু প্রথমে ন্যাচারাল ডাই গুলো কি কি আছে, হোয়াট আর দ্য ন্যাচারাল ডাইস ফ্রম 25 to 30: টার্মারিক, বিটরুট, পার্পল, লগউড, কোচনিল, মেটাল অক্সাইড। বাম পাশে এগুলো আছে। হ্যাঁ, তো আমরা শুরু করি। আর 20 সেকেন্ডের মধ্যে প্রবলেমস গুলো একবার চোখ বুলে যাবেন। And Okay. now listen and answer questions 25 to 30. So what natural dyes did you look at? Well, one was turmeric. The colour's great. It's a really strong yellow. It's generally used in dishes like curry. It's meant to be quite good for your health when eaten, but you might find it's not permanent when it's used as a dye. A few washes and it's gone. Right. I used beetroot. আচ্ছা, এটা টার্মারিকটা কি বুঝতে পারছেন? টার্মারিকটা টার্মারিকটা স্যার কালারিং মনে হয় উঠে যাইতে পারে কালারটা, এক্স্যাক্টলি লং উঠে লাস্টিং। যেতে পারে। সো এটা কিসে যাচ্ছে? The color বাট এখানে তো স্যার হচ্ছে টু স্ট্রং এর কথা বলছে, আবার উঠে যেতে পারে এটাও বলছে। যদি উঠে যেতে পারে এটা ক্লিয়ার ইন্ডিকেশন, দ্যাট ইজ answer is the C, the color is number নন long lasting. লাস্টিং। Okay, it's final. Okay, then go to the beetroot. As a dye for wool. When I chop up beetroot to eat, I always end up with bright red hands. But the wool ended up just a sort of watery cream shade. Disappointing. There's a natural dye called Tyrian purple. Have you heard of that? Yeah. আচ্ছা, বিটরুটে কি সমস্যা হয়েছিল? কালারটা ড্যামেজ হইতে পারে, মানে অন্য কালারে চেঞ্জ হইতে পারে। মানে বিটরুটের ক্ষেত্রে একটা শেডের কথা বলা হয়েছিল, কিছু শেড, সাম শেড কেম, এরকম একটা কথা বলা হয়েছিল, সাম শেড কেম। সো number এফ 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 কালারের শেড, দেখেন শেড, শেডটা কোথায় কার সাথে যায়? কালারের সাথে। দ্য কালার মে বি আনএক্সপেক্টেড। ঠিক আছে, মানে যে শেডটা দেওয়ার কারণে আমরা আমাদের আপুরা ভালো বলতে পারবে, কালারের শেডটা যেটা দেখা দিয়েছিল এই শেপের কারণে কালারটা আনএক্সপেক্টেড হয়ে গেছিল। এটা বুঝতে পারছেন? বিটরুটের যে কালারটা ভালো ছিল, but কিছু শেডের কারণে কালারটা যেটা হওয়ার কথা ছিল, দ্যাট ইজ সাপোজ টু বি, ইট ওয়াজ নট দ্য রাইট ওয়ান। মানে দ্যাটস ওয়াই দ্য আনসার উইল বি দ্য কালার মে বি আনএক্সপেক্টেড। মানে শেড দেওয়া ছিল, যেহেতু শেড ছিল, সো এটা অবশ্যই আনএক্সপেক্টেড। এখন ক্লিয়ার? আনএক্সপেক্টেড কে বলছিলেন? সম্ভবত জামি ভাই বলছিলেন আনএক্সপেক্টেড রাইট আনসারটা। আমি বলছি আচ্ছা, আমি তো ওকে ফাইন। এরপর হচ্ছে পার্পল। Yes. It comes from a shellfish, and it was worn in purple watery cream shade. Beetroot as a dye for wool. When I chop up beetroot to eat, I always end up with bright red hands. But the wool ended up just a sort of watery cream shade. All ended up some cream shades. Disappointing. There's a natural dye called Tyrian purple. Have you heard of that? Yes. It comes from a shellfish, and it was worn in ancient times, but only by important people, as it was so rare. I didn't use it. It fell out of use centuries ago, though one researcher managed to get hold of some recently. But that shade of purple can be produced by chemical dyes nowadays. Did you use any black dyes? আচ্ছা, এর উত্তর অলরেডি হয়ে গেছে এখানে। ট্রিলিয়ান, ট্রিলিয়ান পার্পল এক নাম্বার হবে কোনটা হতে পারে? এই এক নাম্বার আচ্ছা, স্যার ইট ইজ নট জেনারেলি অ্যাভেলেবল। হ্যাঁ জেনারেল ইট ইজ নট জেনারেলি অ্যাভেলেবল। আচ্ছা, সবাই মনে হয় এটা দিয়ে মানে ফিক্স না? কেন অ্যাভেলেবল? এটা হচ্ছে আগে ইউজ করা হতো, মানে আসলে জেনারেলি এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না।
হ্যাঁ, there is a clear indication there is rare. হুম, হ্যাঁ, ইট ইজ রেয়ার, এই রেয়ার কথাটা বলা হয়েছে। মানে আপনারা যে আমি আপনাদেরকে কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করার অভ্যাসটা করতে বলবো এই কারণে দ্যাট ইজ ইজিয়ার। মানে আপনি খুব দ্রুত ধরে নিতে পারবেন, এখানে ক্লিয়ার ইন্ডিকেশন আছে। সো আই থিঙ্ক ইটস ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান। তাহলে ইটস রেয়ার, সুতরাং এটা এটা ইটস নট জেনারেলি অ্যাভেলেবল। এরপর হচ্ছে লগউড। Purple can be produced by chemical dyes nowadays. Did you use any black dyes? Logwood. That was quite complicated. I had to prepare the fabric so the dye would take. I hope you were careful to wear gloves. Yes, I know the danger with that dye. Good, it can be extremely dangerous if it's ingested. Now, presumably you had a look at an insect-based dye like cochineal, for আচ্ছা, এটা লগউডের ক্ষেত্রে কি বলা ডি হয়? এটা ব্ল্যাক কালার, ডি সরি So ডি, it ডি is ইট very ইজ ভেরি poisonous. পয়জনাস। ডি, ওকে, ইট ইজ The D number. সিরিয়াসলি দেয়ার ইজ এ ক্লিয়ার ইন্ডিকেশন দ্যাট ইজ ডি হবে। কারণ হচ্ছে যে এটা হ্যান্ড গ্লোভস ইউজ করতে বলছে, তাই না? ডেঞ্জারাস কথাটা বলা হয়েছে, ডেঞ্জারাস বলা হয়েছে। কি যেন মারা যেতে পারে, কি কি হ্যাঁ, যেহেতু মারা যেতে পারে। গ্লোভস ডেঞ্জারাস, সো ইট উইল বি পয়জনাস এট দ্য সেম টাইম। ওকে, ফাইন। তারপরে আমরা যাচ্ছি পোস্ট নিলে যাচ্ছি। example. Yes, I didn't actually make that. I didn't have time to start crushing up insects to get the red colour, and anyway, they're not available here. But I managed to get the dye quite easily from a website, but it cost a fortune. I can see why it's generally just used in cooking and in small quantities. Yes, it's very effective, but that's precisely why it's not used as a dye. I also read about using metal oxide. আচ্ছা, এখানে একটু মানে কোস্টিলটা হচ্ছে একটা ইনসেক্ট বেসড একটা কিছু। কোস্টিল এই কারণটা, হ্যাঁ, এটা স্যার ইনসেক্ট। ইট ইজ এক্সপেন্সিভ, এরকম হবে? এটা হবে কি কোনটা? এ হবে স্যার। স্যার? ই 29 নাম্বার কি এ হবে? ই ই বলছেন? এ অ্যাপেল। আচ্ছা, একটু অ্যাপ্রো। আচ্ছা, আর কারো কোনো আনসার আছে কি? স্যার এ বা ডি? আচ্ছা, আপনি এ এ হবে কেন? আপনি জামি ভাই বলছেন এ হবে কেন হবে বলেন তো? মানে কি পয়েন্টে যেটা মনে হচ্ছে সেটা এক্সপেন্সিভ, বা মানে এটা একটু এক্সপেন্সিভ প্যারাফ্রেজ দিয়ে এটাই মনে হচ্ছিল তার। আচ্ছা, ফাইন, এটা ঠিক আছে, এবার রাইট। যে কেন হবে, প্রথমত খেয়াল করেন কোস্টনিলটা হচ্ছে ইনসেক্ট বেসড। সো ইনসেক্টটা অবশ্যই এক্সপেন্সিভ হবে। এই ইনসেক্ট বেস যেগুলো সেটা খুব একটা সহজে আমরা কিছু পাচ্ছি না, ইনসেক্ট বেস যেহেতু। এবং দেখেন, সে কিন্তু অর্ডার করেছিল, জিম অর্ডার করেছিল ফ্রম স্মল কোয়ান্টিটি। ওয়েবসাইট, তাই না? ইট কস্ট সামথিং, মানে কত একটা কত অ্যামাউন্টটা, সেটা একটা অ্যামাউন্ট। মানে সে কিন্তু একটু মানে অবাক হয়ে যাচ্ছে, মানে আই অর্ডার ফ্রম ওয়েবসাইট অ্যান্ড ফাউন্ড ইট ওয়াজ 40 বা এরকম ডলার, এরকম একটা কিছু বলছে। তার মানে কি এটা কস্টলি, তাই না? এই জন্য সে একটু মানে মানে এটা আলাদা করে মেনশন করে ফেলছে যে ইয়েস আই হ্যাভ অর্ডার ইট ফ্রম ওয়েবসাইট, এরকম কিছু একটা। আচ্ছা, তাহলে এটা কি আরো আমরা শুনবো, শোনা দরকার আছে? ওকে, আই থিঙ্ক ফাইন। তারপরে এসে মেটাল মেটাল অক্সাইড আসছে। That's precisely why it's not used. আচ্ছা, একবার But শুনি। it cost a fortune. I can see why it's generally just used in cooking and in small quantities. Yes, it's very effective, but that's precisely why it's not used as a dye. I also read about using metal oxide. Apparently, you can allow iron to rust while it's in contact with the fabric, and that colours it. Yes, that works well for dyeing cotton. But you have to be careful as the metal can actually affect the fabric, and so you can't expect to get a lot of wear out of fabrics treated in this way. And the colours are quite subtle. Not everyone likes them. Anyway, it looks as if you've done a lot of work. আচ্ছা, এটা মানে এটা ক্যান ড্যামেজ দ্য ফেব্রিক্স। ইট ক্যান ড্যামেজ দ্য ফেব্রিক। আচ্ছা, তারপর আর কেউ বলবেন? স্যার এটাই হবে, এটা তো একেবারে বলে দিয়েছে। হ্যাঁ, এটা সরাসরি ক্লিয়ার ইন্ডিকেশন আছে। সো কতগুলো ক্লিয়ার ঠিক ইন্ডিকেশন আছে। থাকবে, এটা হচ্ছে সেকশন 3 দের অনুযায়ী এটা আসলে একটু একটু ইজিয়ার। বাট অলরেডি তারা কিন্তু আগের পার্টটাতে একটু মানে ভেগ একটা ইয়ে করেছে আপনাকে, মানে খুব বেশি মানে ইনডিরেক্ট আনসার ছিল, বাট এখানে কম্পারেটিভলি ডিরেক্ট আনসার ছিল আর কি। আচ্ছা, তাহলে এটাই হচ্ছে আপাতত থাকুক। এরপরে আরো 10টা কোশ্চেন আছে, সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে, সেই 10টা খুব বেশি কঠিন না, খুবই আমি বলবো যে সহজ। বাট পরবর্তী 10টা যেটা কোশ্চেন আছে, সে 10টা খুব ফাস্ট ওরা যাচ্ছে, এবং মানে খুব ফাস্ট। আমি আপনার আনসারটাও সেভাবে দিতে হবে। এটা গল্পের মতো করে একটা
লিজার্ড দিয়ে ওরা একটা কাহিনী বলে। লিজার্ড মানে এরকম রেপটাইল আছে, তো রেপটাইলের জীবন সম্পর্কে বললে সো সেখানে আপনি খুব সহজেই আনসার গুলো ইয়ে করতে পারেন। এখানে আসলে এই পার্টটার মধ্যে একটা মানে সেকশন 3টা একটু বেশি টাফ ছিল আর কি। সো আই থিঙ্ক উই ক্যান কনক্লুড আওয়ার টুডে সেশন। আমরা আসলে যেহেতু